Okay. Hodgkin's disease, a type of lymphoma, is a malignancy of the lymph nodes that originate in a single lymph node or a single chain of nodes. Okay. Hodgkin lymphoma આના અમુક questions આવે છે. One type of cancer છે, lymphoma છે. The disease predictably metastasize to non-nodal and extra-lymphatic site, especially the spleen, liver, bone marrow, lungs, and mediastinum. Mediastinum means between the lungs. Hodgkin disease is characterized by the presence of the red Sternberg cells. Underline कर दो तुम cell નું. Red Sternberg cell noted in the lymph node biopsy specimen. હા આનું question પૂછાય છે. રીડ સ્ટેનબર્ગ cells કયા disease માં આવે છે? તો Hodgkin disease માં which type of cells we are going to found? Which test? Then read Sternberg cells. Peak incidence is in the mid-adolescence. Which group affected? So mid-adolescence. Possibly cause include the viral infection and previous exposure to the alkylating chemical agent. या तो हिस्ट्रीમાં એવું હોય કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે, યા તો કોઈ એક્સપોઝર છે, કોઈએ પોઈઝનસ સબસ્ટન્સ ડ્રિંક કરી લીધું છે, ફિનાઇલ જેવું કેવી રીતે, ત્યારે the prognosis is excellent and long-term survival rate depending on the stage of the disease. Cancer છે પણ સારું prognosis છે. The primary treatment modalities are radiation and chemotherapy. Each may be used alone or in the combination. Only radiation, only chemotherapy, or both in combination, depending on the clinical stage of the disease. Main area of the lymphadenopathy. lymph પણ એવું છે ને, blood જેવું જ છે, આખી બોડીની અંદર lymph supply હોય, બરાબર? તો if anywhere there is a infection come in the contact of the lymph, then lymph will circulate into the whole body. Like a breast માં થાય તો કેવું axillary lymph node swollen થઈ જાય. ફેસ ની અંદર ક્યાં ઇન્ફેક્શન થાય તો અહીંયા નેક ની અંદર જે lymph node છે એ swollen થઈ જાય, બરાબર? ફિમોરલમાં ફિમોરલ ને lymph node થઈ જાય. તો પેનલેસ એન્લાર્જમેન્ટ ઓફ lymph node થશે. અહીંયા જો વાલ્ડેયર રિંગ, અહીંયા આગળ સર્વાઇકલ એન્ડ સુપ્રા ક્લેવિક્યુલર રિજિયન ની અંદર, એક્ઝિલરી રિજિયન ની અંદર, મીડિયસ્ટીનિયમ, બરાબર, એટલે between two lungs, spleen, liver, para-aortic and mesenteric region. મેસેન્ટ્રિક એટલે એબ્ડોમન ની એન્ટિરિયર વોલ હોય ને એરિયામાં બધું જે આવે ત્યાં આગળ મેસેન્ટ્રિક વર્ડ લાગતો હોય છે, લાઈક મેસેન્ટ્રિક આર્ટરી. ઓકે, તો para-aortic and mesenteric region and iliac region. Okay, so main areas of lymphadenopathy and the organ involvement in the Hodgkin disease. Now let us see the assessment. Painless enlargement of the lymph node. એટલું તો ક્લિયર થઈ ગયું ને, હોડકિન ડિઝીઝ છે, lymph node છે, કાર્સિનોમા નો છે, lymph node ઇન્વોલ્વ હોય, એટલું ક્લિયર થઈ ગયું ને. અને બીજું મેં તમને એક સેલ યાદ કરવાનું કહ્યું, થોડુંક યાદ રાખી લેશો ને તમે જોશો ને તમને તરત આઈડિયા આવી જશે આન્સરમાં કે રીડ સ્ટેમ્બર્ગ સેલ આવું જ કશુંક હતું. લાઈક અસેસમેન્ટમાં પેનલેસ એન્લાર્જમેન્ટ ઓફ lymph node, enlarge firm non-tender movable nodes in the supraclavicular and cervical area in the children. The sentinel node located near the left clavicle may be the first enlarged node. બરાબર, જો અહીંયા ક્લેવિક્યુલર lymph node ની વાત કરે છે એ એનલાર્જ થશે, સુપ્લા ક્લેવિક્યુલર એન્ડ ક્લેવિક્યુલર. Then non-productive cough as a result of the mediastinal lymphadenopathy. બરાબર, સર્વાઇકલ
લાઈક બિહાઇન્ડ ધ બેક બાજુ જવાનું, અહીંયા આગળની સાઈડ પર સર્વાઇકલ સ્પાઇનલ એરિયા અને અહીંયા આગળ ત્યાં આગળ ખાસ થશે. નોન પ્રોડક્ટિવ કફ એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ મીડિયસ્ટિનલ લિમ્ફેડેનોપેથી છે ત્યારે, because little bit lungs are also get lungs border get affected. Abdominal pain as a result of the enlarged retroperitoneal node. પેરિટોનિયલની પાછળનો એરિયા, રિટ્રોપેરિટોનિયલ, રિટ્રો મીન્સ પાછળનો એરિયા કે જે બાજુ કિડની ને બધું સિચ્યુએટેડ છે, તો ત્યાં એબ્ડોમિનલ પેઇન થશે. અને જો અહીંયા લખેલું છે મેસેન્ટ્રિક રિજિયન રિગાર્ડિંગ એન્ટીરિયર એબ્ડોમિનલ wall. Advanced lymph node and extra lymphatic involvement that may cause a systemic symptoms such as low grade and intermittent fever. Okay, fever આવશે આની અંદર, anorexia, nausea, vomiting, weight loss, night sweats, pruritus, itching. Positive biopsies, this is underline it and circle it. Positive biopsy specimen of the lymph node, presence of Reed-Steinberg cells and positive bone marrow biopsy specimen. ખબર પડી ગઈ ને, જે ટેસ્ટ કરે છે ને આપણે અહીંયા જોયું કે આની અંદર આ સેલ્સ નું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, બરાબર? ક્યાં ગયું? Hodgkin disease is characterized by the presence of the Reed-Steinberg cells noted in the lymph node biopsy specimen. બરાબર, અને અહીંયા આગળ સેમ વસ્તુ એટલે રિગાર્ડિંગ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ અબાઉટ જ ક્વેશ્ચન હશે, પણ મને એવું મગજમાં ધ્યાન છે એટલે મેં તમને એમ્ફેસાઇઝ કરું છું. કમ્પ્યુટર ટોમોગ્રાફી સ્કેન, સીટી સ્કેન of liver, spleen, bone marrow may be done to detect the metastasis of these સેલ્સ. બરાબર, સેલ્સ બધા સ્પ્રેડ કેટલા થયા છે, કઈ જગ્યાએ થયા છે, તો ઓફકોર્સ આ બધાનું સીટી કાઢીએ ત્યારે આપણને આઈડેન્ટિફાય થાય. નાઉ ઇન્ટરવેન્શન્સ. Most newly diagnosed to low risk children are treated with the chemotherapy alone or in the combination with the radiation therapy. બરાબર, જેને જસ્ટ સ્ટાર્ટિંગ વાળું ફેઝ છે, સ્ટેજ 1 છે, એવી રીતે છે, તો ઓનલી કીમોથેરાપી યા તો કોમ્બિનેશન ઓફ કીમો એન્ડ રેડિયો. With more extensive disease, radiation and multi-drug chemotherapy are used. Monitor for the medication induced pancytopenia. જે આપણે હમણાં જોયું હતું કે ભાઈ કીમોથેરાપી વાળું પેશન્ટ હશે તો એની અંદર લ્યુકેમિયામાં જોયું ને કે પેનસાઇટોપેનિયા થઈ જાય, બરાબર? હવે WDC ઘટી જાય, પ્લેટલેટ ઘટી જશે, એરિથ્રોસાઇટ્સ ઘટી જશે. ઓકે, તો એવું થશે. અબનોર્મલ ડિપ્રેશન ઓફ ધ સેલ્યુલર કોમ્પોનન્ટ ઓફ ધ બ્લડ which increases the risk of infection, bleeding and anemia. ઇન્ફેક્શન નું રિસ્ક કેમ વધી જશે? ઇન્ફેક્શન નું રિસ્ક કેમ વધી જશે? બ્લીડિંગ નું કેમ રિસ્ક વધી જશે અને એનિમિયા નું કેમ રિસ્ક વધી જશે? સેલ્સ ના લીધે. હા, તો કેમ ઇન્ફેક્શન કયા સેલ્સ ઘટવાથી થઈ જશે, ઇન્ફેક્શન ના ચાન્સીસ વધી જાય? આમાં જે સેલ આપ્યો છે રેડ સ્ટર્ન. હે ભગવાન, વિશ્રુતિ, લિમ્ફેડેનોપથીમાં એ સેલ્સ બાયોપ્સીમાં નીકળશે, સમજ્યા ને તમે? હોડકિન્સ લિમ્ફોમાં થાય ને, લિમ્ફની અંદર થશે. ઓકે, લિમ્ફની અંદર કેન્સર થશે કે જેને કહેવાય હોડકિન્સ લિમ્ફોમા. પણ એ કેન્સરમાં જે અબનોર્મલ સેલ્સ ડિવિઝન થાય છે, સેલ્સ કયા છે, તો એ આ સેલ છે, રેડ સ્ટેનબર્ગ સેલ. ક્લિયર? એટલે બાયોપ્સી કરીએ ને ત્યારે આ સેલ પોઝિટિવ આવે. ઓકે, અને સેકન્ડરી એ બધી જગ્યાએ સ્પ્રેડ થશે. હવે અત્યારે આપણે શું વાંચીએ છીએ? ઇન્ટરવેન્શન્સ વાંચીએ છીએ. હવે એવું લખેલું છે કે મોનિટર ફોર ધ મેડિકેશન ઇન્ડ્યુસ પાનસાઇટોપેનિયા. આપણે અત્યારે વાત કરી, કીમોથેરાપી આપીએ છીએ, રેડિયેશન થેરાપી આપીએ છીએ,
તો લ્યુકેમિયામાં પણ યસ્ટરડે જ વાત કરી હતી આપણે કેવા પેશન્ટને શું થવાના ચાન્સીસ છે કીમો વાળાને હા WBC કાઉન્ટ હા ફિઝિકલી અહીંયા અને મેન્ટલી બી છે હે WBC કાઉન્ટ ઘટી જશે તો ઇન્ફેક્શન થઈ જશે પ્લેટલેટ ઘટી જશે તો બ્લીડિંગ થઈ જશે અને આરબીસી ઘટી જશે તો એનિમિયા થઈ જશે ક્લિયર થઈ ગયું અને બીજી વસ્તુ જ્યારે WBC કાઉન્ટ ઘટી જાય what does it mean by neutropenic precautions બ્લીડિંગ ના પ્રિકોશન્સ લેવાના જે ના ન્યુટ્રોફિલ નું કામ શું હતું મેં કહ્યું હતું WBC નું એક પાર્ટ છે ન્યુટ્રોફિલ એટલે બ્લીડિંગ ના થાય એના પ્રિકોશન લેવાના બ્લીડિંગ માટે તો પ્લેટલેટ્સ ઇન્ફેક્શન માટે શું છે WBC છે હવે WBC ની અંદર પાર્ટ છે 4 ઇઓસિનોફિલ બેઝોફિલ ન્યુટ્રોફિલ હજી એક છે બરાબર તો એમાંથી સૌથી વધારે પર્સન્ટેજ ન્યુટ્રોફિલ ના હોય છે બરાબર જ્યારે WBC કાઉન્ટ ઘટી જાય તો પેશન્ટને ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે પણ એને ડિફરન્શિયલ કાઉન્ટ કરો ને WBC હોય ને એના ટોટલ કાઉન્ટ હોય એના ડિફરન્શિએટ કાઉન્ટ હોય જ્યારે લેબ રિપોર્ટ જુઓ ને તો એ રીતે આપેલું હોય તો એની અંદર ન્યુટ્રોફિલ ઘટી જાય તો એને કહેવાય છે ન્યુટ્રોપેનિક પેશન્ટ બરાબર અને ન્યુટ્રોફિલ ઘટેલું પેશન્ટ છે એટલે કે જેને ઇન્ફેક્શન વધારે થાય એવું તો એમાં આપણે કયા પ્રિકોશન લઈશું તો ન્યુટ્રોપેનિક પ્રિકોશન્સ સમજ પડી ગઈ ને એટલે કે આપણે ઇન્ફેક્શન ના થાય એવા પ્રિકોશન્સ પણ આપણા મગજમાં ક્યારે આવવું જોઈએ બધામાં આપણે પ્રિકોશન્સ લઈશું ને એસેપ્ટિક કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝમાં લઈશું બધામાં લઈશું પણ વર્ડ જ્યારે એવું આવે કે ન્યુટ્રોપેનિક પેશન્ટ ન્યુટ્રોપેનિક પ્રિકોશન્સ આપણા મગજમાં પેશન્ટ રિગાર્ડિંગ પણ આવવું જ આવે કીમો વાળું પેશન્ટ છે ઓર્ગન ડોનેશન વાળું પેશન્ટ છે બરાબર કે જેના ન્યુટ્રોફિલ્સ ડાઉન છે બિલકુલ ચાલે નહીં આવું બેઝિક નોલેજ છે જો હું તો એમ જ સમજત કે ખબર પડી ગઈ જોયું ન્યુટ્રોફિલ લિમ્ફોસાઇટ્સ જો મોનોસાઇટ ઇઓસિનોફિલ બેઝોફિલ લિમ્ફોસાઇટ્સ ન્યુટ્રોફિલ્સ આવે છે ને એવું લિમ્ફોસાઇટોપેનિયા આ ન્યુટ્રોફિલ ઘટી જાય તો ન્યુટ્રોપેનિક પ્રિકોશન્સ લેવાના અને પેશન્ટને બ્લીડિંગના ચાન્સીસ વધી ગયા છે જો એમાં છે ને ટાઈપ્સ આને કહેવાય છે ડિફરન્શિયલ કાઉન્ટ એ લિમ્ફોસાઇટ મોનોસાઇટ ઇઓસિનો બેઝો અને ન્યુટ્રોફિલ પણ અમુક આવા ટેબલ પણ આવી જશે કે કેટલા પર્સન્ટ કયું હોય તો મેજોરિટી છે ને ન્યુટ્રોફિલ છે આપણા WBC કાઉન્ટમાં પણ જોયું ન્યુટ્રોફિલ ગ્રેન્યુલોસાઇટ્સ તો 8.5 એટલે 70% 60% એ રીતે બધું આપેલું હોય બાકી આ બધું જો ઓછા અમાઉન્ટમાં છે ખ્યાલ આવ્યો ને એટલે આપણે એનું નામ એવું આપી દીધું કે ન્યુટ્રોપેનિક ક્લાયન્ટ
પછી જો એવું લખેલું હતું ન્યુટ્રોપેનિક નાદિર. જો સ્ટોપ શેર. અચ્છા, આ વંચાતું હતું તમને? ગૂગલ દેખાય છે ને? જો નાદિર, નાદિર વર્ડ આવે ને ક્યાંય બી તો એ પીક પોઈન્ટ, વર્સ્ટ પોઈન્ટ. After chemotherapy refers to the point when the WBC count is at the lowest. That typically happens at 7 to 14 days after chemotherapy treatment. અઠવાડિયા chemotherapy આપો ને પછી 7 દિવસ પછી નાદિરનો point આવી જાય. મેં એટલે તમને આવું વંચાયું. જો it is important to discuss any concern about WBC nadir with the oncologist and healthcare team. એટલે નાદિર વર્ડ આવે ને એટલે ડરી નહીં જવાનું. કિમોથેરાપીની જે બહુ વધારે સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઇફેક્ટ છે, બરાબર, પેશન્ટ ખાવાનું બંધ કરી દે, એના રૂમમાં રહે, મૂવમેન્ટ ના કરે, પડખું ફરવાની તાકાત ના હોય, એકદમ વીક ફીલ કરે, તો એ ક્યારે થશે કે જ્યારે 1 વીક થઈ જશે ત્યારે. એને કહેવાય છે નાદિર. જે અહીંયા લખ્યું છે ન્યુટ્રોપેનિયા. સ્ટોપ શેર. થોડું થોડુંક છે ને આવું ગૂગલ કરજો તમે. ક્યાં જોયું તું મેં કહું? મેં એક બીજી જગ્યાએ નાદિર આયરું જુઓ. કીમોથેરાપી નાદિર લખ્યું છે ને, NADIR. જો ફરી વાંચું, આ લ્યુકેમિયા વાળું જ હતું ને? લ્યુકેમિયાની અંદર કીમોનું ને એનું છે, બરાબર. કોઈ બી કેન્સરમાં આવું બધું આયા કરે. મોનિટર ફોર સિવિયર બોન મેરો સપ્રેશન, એટલે બધા કાઉન્ટ જશે લોએસ્ટ. ડ્યુરિંગ ધ પીરિયડ ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ બોન મેરો સપ્રેશન, ધ નાદિર બ્લડ સેલ કાઉન્ટ આર એક્સ્ટ્રીમલી લો. સમજ પડી ગઈ ને? એટલે આરબીસી, ડબ્લ્યુબીસી અને પ્લેટલેટ્સ એવરીથિંગ વિલ બી એક્સ્ટ્રીમલી લો. ઓકે, તો આપણે એ બધા પ્રિકોશન્સ લઈશું કે પેશન્ટને ઇન્ફેક્શન ના થઈ જાય. એની અંદર મેં તમને ખાસ યાદ રાખવાનું કહ્યું હતું કે રો વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ નહીં લઈ જવાના, ફ્લાવર્સ લઈ નહીં જવાના. કોઈ વિઝિટર ફ્લાવર સાથે આવે તો નોટ અલાઉડ. કોઈ વિઝિટર રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન સાથે આવે તો નોટ અલાઉડ. અવોઇડ ઓવર ક્રાઉડેડ એરિયાઝ, બરાબર. તો એ બધું રિગાર્ડિંગ ઇન્ફેક્શન છે. ઓરલ મ્યુકોઝા વધારે પેલી થઈ ગઈ હોય, બ્લીડિંગના ચાન્સ પણ વધારે હોય અને એન્ટ્રી ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પણ થઈ શકે. સો બેટર ટુ ક્લીન ધ માઉથ વિથ ધ બીટાડીન ગાર્ગલ્સ, બરાબર, ઇન્ફેક્શન ના થાય એટલા માટે. પછી છે બ્લીડિંગ. પેશન્ટને મોઢામાં અલ્સર બહુ થા કરે, બરાબર, બ્લીડિંગ થાય છે કારણ કે રફ ટૂથબ્રશ હોય, વેરી સોફ્ટ ટૂથબ્રશ, બરાબર, અને જેન્ટલી ટૂથ બ્રશ કરવાનું અને ફ્લોસિંગ કરવાનું નથી કરવાનું. હા, કીમોથેરાપી વાળા કોઈ બી પેશન્ટમાં ફ્લોસિંગ એટલે બે ટીથની વચ્ચે છે ને થોડું વ્હાઈટ વ્હાઈટ કોમ્પોઝિશન થઈ જાય તો એને આપણે આમ રિમૂવ કરી શકીએ. નોર્મલ એડલ્ટે કાયમ ફ્લોસિંગ કરવાનું, જેમ બ્રશ કરો છો એમ, બરાબર. પણ કીમોથેરાપીના પેશન્ટે ફ્લોસિંગ કરવાનું નહીં. અને અનેમિયા, બરાબર, આરબીસી થોડા ડાઉન જાય. એટલે છે ને એ લોકો ખાસ કહે કે બધું સારું સારું ખવડાવો. એવરી કીમો વખતે એ HB ચેક કરે, HB ડાઉન ના જાય એવું, બરાબર. એટલે જ્યારે નાદિરનું સ્ટેજ પતે ને, લાઈક 14 ડેઝ થઈ ગયા, પહેલું વીકમાં ખબર ના પડે, પેશન્ટ એટલા બધા ચેન્જીસ ના હોય. પછી જે 7 to 14 ડેઝ બીજું વીક આવે ને ત્યારે બહુ ચેન્જીસ હોય, ત્યારે ખાવાનું ઓછું થઈ જાય, બંધ થઈ જાય, ના ગમે એવું બધું. પછી જે 14 to 21 નું ડેઝ હોય ને આફ્ટર, એમાં પાછી વધારે ભૂખ લાગે, ત્યારે તમે જે ખાવું હોય ખાઈ શકો ને તમારે ત્યારે HB ને લેવલ ઉપર પાછું
લાવી શકો બીજા કીમો પહેલા. Otherwise, we need to do blood transfusion to the patient. Monitor the sign of infection and bleeding. બરાબર. હવે એ જોવાનું ઇન્ફેક્શન નું સાઇન છે, બ્લીડિંગ નું સાઇન છે, પ્લસ એનિમિયા થાય ને જોડે જોડે લીવર નું પણ અબનોર્માલિટી થશે, આરબીસી બ્રેકડાઉન થશે, ઇમેચ્યોર હશે, એ બધાના લીધે. બરાબર. તો લીવર નું જોવાનું. લીવર થાય ને, હવે લીવર ઉપર થોડા ચેન્જીસ જોવા મળે ને, જોડે જોડે અસાઇટીસ થઈ જાય, પેટ ફૂલી જાય, ઓકે, એવું બધું થાય. પ્રોટેક્ટ ધ ચાઇલ્ડ ફ્રોમ ધ ઇન્ફેક્શન. આ બધા ફિનોમેનોન છે ને તમારા મગજમાં આવતા થઈ જશે ને એકવાર કે આનાથી આવું થાય, આનાથી આવું થાય, આનાથી આનું. તો કોઈ બી ડિઝીઝ કન્ડિશન હોય ને તમે કોરિલેટ અને ફિઝિયોલોજી એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો કે ભાઈ આ કીમોથેરાપી હતું, કીમોથેરાપી પરથી અસાઇટીસ પર કેમ ના પહોંચી ગયા આપણે. ઓકે, તો યુ કેન થિંક કે ભાઈ હવે એનિમિયા ઉપર તો અટકશે નહીં, એનિમિયા થઈ ગયું, આરબીસી ડિસ્ટ્રોય થતા હોય, ડાઉન જાય છે, તો શું થશે? તો બિલીરુબિન કરશે. તો બિલીરુબિન હવે એમને એમ તો રહેવાનું નથી, લીવર એનલાર્જ થશે, જેમ આપણે પ્રીવિયસ જોયું થેલેસેમિયા, સિકલ સેલ, ઘણા બધામાં જોયું ને કે લાઈક આરબીસી બ્રેક થાય તો બિલીરુબિન લોડ વધે, લીવર એનલાર્જ થાય, સ્પ્લીન એનલાર્જ થાય, બિલીરુબિન તો એ સરખું મેનેજ નહીં થતું, બ્રેઇનમાં પહોંચી જાય, નર્વસ સિમ્પટોમ્સ પણ આવવાના પોસિબિલિટી છે. આની અંદર નહીં, જેની અંદર આની અંદર તો આપણે કંટ્રોલ કરી દઈશું એનિમિયાને. બરાબર. જે લાઈક અનટ્રીટેડ પેશન્ટ હોય એમાં એવું થાય. મોનિટર ધ સાઇન ઓફ ઇન્ફેક્શન એન્ડ બ્લીડિંગ, પ્રોટેક્ટ ધ ચાઇલ્ડ ફ્રોમ ધ ઇન્ફેક્શન. અને હવે તો સારા ટોપિક આવે છે. સારા આવે છે ને? બહુ આમ ફોકસ કરવું પડે એવા ટોપિક નથી, સારા છે, ઈઝી બી છે. Monitor for the adverse effects related to chemotherapy and radiation. The most common adverse effect of extensive radiation is malaise. Where patient both tired feel કરે, which can be difficult for older children and adolescents to tolerate physically and psychologically. Monitor for nausea and vomiting and administer antiemetic as prescribed. Now clinical judgment recognized cue. The nurse reviews the physical examination in the medical record of the 10-year-old child who has a Hodgkin disease, okay, lymphoma, with the advanced lymph node and extra lymphatic involvement. lymph node વધારે થઈ ગયું છે અને lymphatic ની બહાર ઇન્વોલ્વમેન્ટ જતું રહ્યું છે. એની ઓર્ગન એક્સ્ટ્રા લિમ્ફેટિક જતું રહ્યું છે. ઓકે, આપણે જોયું ને લીવર ને ઘણા બધા ઓર્ગનમાં જાય, જ્યાં જ્યાં લિમ્ફ સપ્લાય હોય, જેમ બ્લડ સપ્લાય હોય એવી રીતે લિમ્ફ સપ્લાય હોય ત્યાં બધે જઈ શકે. The nurse would recognize the following physical assessment, finding as a characteristic cue of this disease. કેસ સ્ટડીની અંદર આવું પૂછાય કે ભાઈ કઈ કઈ સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે. તો ચાઇલ્ડ કમ્પ્લેન્સ ઓફ ધ લોસ ઓફ એપેટાઇટ, nausea, abdominal pain. Parent states that child has an intermittent low grade fever. અંડરલાઈન કરી દો ને આને, intermittent low grade fever એ અને night sweat ક્લાસિક સાઇન છે. બરાબર. નાઇટ સ્વેટ અગેન ટ્યુબરક્યુલોસિસ ની પણ ક્લાસિક સાઇન છે. બરાબર. વેઇટ લોસ ફોર ધ 4 pound in a 1 month. Painless, firm, movable adenopathy in the cervical, back side પર, neck region માં. બરાબર. and supraclavicular area, clavicle ની just above. Hepatosplenomegaly present. જો જો તમને એવું થાય કે ભાઈ ફીવર તો હું તો આખા ગામમાં વાંચ કરું છું, બરાબર, બધામાં આવી જાય, ઇન્ફેક્શનમાં આવી જાય, ઓકે. સો યુ કેન કોરિલેટ કે ભાઈ લો ગ્રેડ ફીવર, આમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. બરાબર. એટલે આના ફિઝિકલ અસેસમેન્ટ થોડું ક્રિટિકલી થિંક કરવાનું કે ભાઈ હિપેટોસ્પ્લિનોમેગાલી છે તો તમારે જવાનું બ્લડ ડિસઓર્ડર્સમાં. પછી એવું કયા બ્લડ ડિસઓર્ડરમાં ફીવર, નાઇટ સ્વેટ એવું બધું આવતું હતું, પ્લસ પછી કયા ડિઝીઝ ની અંદર આવું સર્વાઇકલ ને સુપ્રાક્લેવિક્યુલર રિજન એ બધા અફેક્ટ થતા હતા, એડેનોપથી થતું હતું. બરાબર. સો ઇફ યુ થિંક લાઈક ધેટ યુ કેન આઈડેન્ટિફાઈ ધ ડિઝીઝ.
lymph node biopsy shows presence of the જો કેટલું સરસ આપી દીધું છે ક્લાસિક સેલ આપી દીધા છે તમને રીડ સ્ટેમબર્ગ સેલ્સ સ્ટાર્ટિંગ થી થર્ડ ટાઈમ આવી ગયા છે એટલે આનો ક્વેશ્ચન પૂછાય જ છે ખોટો પડવો જોઈએ નહીં બરાબર યુવર્લ્ડ માં પણ આવશે આ પૂછાતો હોય છે then nephroblastoma or Wilms tumor બરાબર this is also important condition Wilms tumor is the most common intra-abdominal okay abdominal cavity માં and kidney tumor of a childhood બરાબર ચાઇલ્ડહુડ નો કિડની ટ્યુમર છે કિડની છે ને રિટ્રોપેરિટોનિયલ સ્પેસમાં સિચ્યુએટેડ છે બેક સાઈડ ઉપર It may manifest unilaterally and localized or bilaterally, sometimes with metastasis to the other organ. કેટલું ખરાબ કહેવાય કિડનીમાં કેટલો બધો બ્લડ સપ્લાય હોય બરાબર એવી જગ્યાએ થઈ ગયું છે મેટાસ્ટેસિસ વધારે હોય ને વાસ્ક્યુલારિટી કિડનીની અંદર કારણ કે બધું બ્લડ ફિલ્ટર થાય છે એટલે વાસ્ક્યુલારિટી એની હાઈ હોય બરાબર હવે એમાં એને કિડની ટ્યુમર થઈ ગયું છે કેન્સર ઓકે અને પ્લસ કેવું છે યુનિલેટરલી પણ અને બાયલેટરલી ધ પીક ઇન્સિડન્સ ઇઝ 3 years of age બેબી ટોડલર હોય એ એજમાં occurrence is associated with the genetic inheritance genetically and with the several congenital anomalies therapeutic management include combined treatment of the surgery સર્જરી પણ કરો અને રેડિયો અને કીમો આની અંદર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે વી શુડ નોટ પાલ્પેટ દબાઈને પ્રેસ કરવાનું નથી બરાબર કીમોથેરાપી it includes combined treatment chemotherapy with or without radiation depending on the clinical stage the histological pattern of the tumor એટલે like histological report કરાઈએ ને બાયોપ્સી રિપોર્ટ સેલનું કેવું છે ફોર્મેશન એના ઉપરથી ખબર પડે કે ટ્યુમર છે Now assessment swelling or a mass within the abdomen mass is characteristically formed non-tender confined to one side and a deep within the flank બરાબર abdominal mass જોવા મળે છે in short જે ફોર્મ હોય છે ને નોન ટેન્ડર હોય છે urinary retention or hematuria of both or both બરાબર હવે ખબર પડી જાય કે ભાઈ હિમેચુરિયા થાય છે યુરિન પાસ નથી થતું એનિમિયા caused by the hemorrhage in the tumor pallor anorexia અને lethargy resulting from the anemia એનિમિયામાં છે ને કે આમાં હવે કિડની ઇન્વોલ્વ હોય ને તો એરિથ્રોપોઇટીન હોય છે બરાબર એટલે છે ને કિડનીમાં કશું પણ થાય ને તો આરબીસી ગેટ અફેક્ટેડ એનિમિક થવાના ચાન્સીસ છે ઓકે કેમ એરિથ્રોપોઇટીન સિન્થેસિસ ત્યાં થાય છે ઓકે અને બીજી વસ્તુ શું છે કિડનીમાં ટ્રબલ થાય એટલે બ્લડ પ્રેશરમાં વેરિએશન હોય કેમ કારણ કે રીનન એન્જિયોટેન્સિન નામનું એન્ઝાઇમ ત્યાંથી આવે છે એટલા માટે Hypertension caused by the secretion of excess amount of the renin. જો લખ્યું છે ને renin angiotensin renin by the tumor એટલે એને hypertension થશે બરાબર weight loss થશે fever હવે છે ને જો adverse effect of the radiation therapy and the nursing intervention અહીંયા જોઈ લે symptoms of the lung involvement such as dyspnea shortness of breath કારણ કે કિડની ક્યાં છે જે બેકની અંદર લાસ્ટ રીબ છે ને એની જસ્ટ નીચે છે એટલે લંગ્સના નિયરર કહેવાય there is a chance of lung involvement dyspnea shortness of breath and pain in the chest if metastasis has occurred pre-operative intervention monitor vital signs particularly blood pressure avoid palpation of the abdomen place a sign at bedside that read
રીડ્સ ડુ નોટ પાલ્પેટ એબ્ડોમન. જો કેટલું સરસ લખ્યું છે, અંડરલાઈન કરી દો. પોતે તો પાલ્પેટ નહીં જ કરવાનું, સાઇન બોર્ડ બી લગાવવાનું છે બેડ સાઈડે. ટ્યુમરમાં શું થશે, રપ્ચર થશે, ટ્યુમરના સેલ્સ બધે સર્ક્યુલેટ થવા લાગશે. ઓકે, સો નેવર ટચ એન્ડ પ્રેસ ધ એબ્ડોમન. ઓકે, વિમ્સ ટ્યુમર વાળા પેશન્ટનું એબ્ડોમન પાલ્પેટ કરવાનું નથી. Measure the abdominal girth at least once daily. Post-operatively, monitor the temperature and the blood pressure closely. Blood pressure renin ના લીધે આપણે monitor કર્યા કરીશું. Monitor for the sign of hemorrhage and infection. Monitor strict intake and output closely. Monitor for the abdominal distension. Monitor bowel sounds and other sign of gastrointestinal activity because of the risk of the intestinal obstructions. Avoid palpation of a abdomen in the child with Wilms tumor and be cautious when bathing, moving or handling the child. It is important to keep the encapsulated tumor intact. જો રેડ લાઇનમાં આપી દીધું છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટમાં આપી દીધું છે, ટ્રાયેંગલ છે, સો રિમેમ્બર ઇટ. ઓકે, અવોઇડ પાલ્પેશન ઓફ ધ એબ્ડોમન. જાગો છો ને બંને? Avoid palpation of the abdomen in a child. Okay, abdominal palpation નહીં. With the Wilms tumor and cautious when bathing, moving. ત્યારે અડી ના જાય, trauma ના થઈ જાય, કશું વાગી ના જાય, or handling the child. It is important to keep the encapsulated tumor intact. બરાબર, આમ કવરિંગ વાળું જ રાખવાનું ટ્યુમર. Rupture of the tumor can cause the cancer cell to spread throughout the abdomen, lymph system and blood stream. તો બીજી વાર કેન્સર થવાના ચાન્સીસ ચાઇલ્ડમાં વધી જાય. Adverse effect of radiation therapy and nursing interventions. Anorexia, encourage fluid and food as best tolerated. બરાબર, વધારે પીવડાવવાનો ચાન્સ કરવાનો. Provide a small frequent meal, monitor for the weight loss, administer appetite stimulant as ordered. Nausea, vomiting, administer antiemetics around the clock, monitor for dehydration. Mucosal ulceration, sorry. Mouth ની અંદર ulceration થઈ ગયો. Provide a soothing oral hygiene and prescribe mouth rinse. જે કહું છું ને betadine gargles એના જેવો. Topical anesthetic may be prescribed. બરાબર, મ્યુકોસિન એવી બધી આવતી હોય છે કે જે માઉથમાં વધારે અલ્સર હોય તો એ લગાડી પછી પેશન્ટ ખાઈ શકે. સેન્સીસ થોડાક ઓછા ડાઉન થઈ જાય. Now diarrhea. Administer antispasmodic antidiarrheal preparations as prescribed. Monitor for the dehydration. Skin. Alopecia hair loss. બરાબર, કીમોના લીધે થઈ ગયું હશે. Introduce ideas of wig or a head wrap to the child. બરાબર, માથા ઉપર કશું પહેરી રાખવાનું. Provide a scalp hygiene. Stress the need for the head covering in the cold weather. Dry the moist desquamation. Dry or moist desquamation. Keep the skin clean. Wash the skin daily using a mild soap sparingly. Do not remove. ઘણી જગ્યાએ ના જ પાડે છે, બિલકુલ અપ્લાય ના કરો રેડિયેશન વાળા એરિયા પર. Do not remove the skin marking for the radiation. તમે પેશન્ટ, આઈ ડોન્ટ નો તમે જોયું કે નથી જોયું, પણ રેડિયેશન હોય ને ત્યાં મોટા ને મોટા માર્કરથી છે ને એ લોકો ક્રોસ કરે, રાઉન્ડ કરે, ડોટ કરે, લાઈનો બનાવે, એવું બધું કરેલું હોય. અલગ અલગ જગ્યાએ છૂટું છૂટું ને એવી રીતે. તો શું કરવાનું, એને કાઢી નાખવાનું નથી, કાઢી નાખવાનું. એની પર પાણી ના અડવું જોઈએ,
પછી એની પર સોપ નહીં લગાવવાનું, બરાબર, એને રહેવા દેવાનું. Do not remove the skin marking for a radiation. Avoid exposure to the sun and the other extreme temperature changes. બરાબર, વધારે ગરમી થાય. For dryness, apply lubricant as prescribed. Now urinary bladder, cystitis થઈ જાય, infection થઈ જશે. Encourage fluid intake and frequent voiding. Monitor for the hematuria. Bone marrow, તો myelosuppression. Monitor for the fever. Administer antibiotics as prescribed. Avoid use of suppository, anemia and rectal temperatures. Institute neutropenic or a bleeding precautions as needed. Monitor for the sign of anemia. Now neuroblastoma. નેફ્રોબ્લાસ્ટોમા થઈ ગયું, હવે શું આવ્યું? ન્યુરોબ્લાસ્ટોમા. બરાબર, નેફ્રોબ્લાસ્ટોમા પણ કહેવાય અને વિમ્સ ટ્યુમર પણ કહેવાય. બરાબર, કિડનીનું ટ્યુમર છે, 3 years એજમાં થાય. હોડકિન્સ એડોલેશન્સ એજમાં થાય. લિમ્ફનું ટ્યુમર હતું. ઓકે, વિમ્સ ટ્યુમરને પાલ્પેટ કરવાનું નથી. Now, neuroblastoma is a tumor that originates from the embryonic neural crystal cell that normally give rise to the adrenal medulla and the sympathetic ganglia. Most tumors develop in the adrenal gland or the retroperitoneal sympathetic chain. Other sites may be within the head, neck, chest, and pelvis. Most presenting signs are caused by the tumor compressing adjacent normal tissue and organs. Diagnostic evaluation is aimed at locating the primary site of the tumor, analyzing the breaking down product excreted in the urine, namely vanillin mandelic acid, vanillin mandelic acid, vanillic acid, dopamine and norepinephrine, permits detection of suspected tumor before and after medical surgical intervention. પૂછાતું નથી પણ તો પણ આ થોડુંક યાદ રાખજો. વેનિલિક યાદ રાખશો તો થઈ જશે. બરાબર, જે ટ્યુમર છે ને, મોસ્ટ ટ્યુમર્સ ડેવલપ ક્યાં થાય છે? તો એડ્રેનલ ગ્લેન્ડમાં. તો ક્યાં આવી છે? કિડનીની જસ્ટ અબવ. એડ્રેનલ ગ્લેન્ડ છે ને કિડનીની ઉપર, ત્યાં આગળ. 10 years પહેલા થશે. The prognosis is poor because the frequency of invasiveness of the tumor and because in most cases the diagnosis is made until after the metastasis has occurred. The younger the child at the diagnosis, the better the survival rate. નાનું હશે તો better survival rate છે, પણ મેટાસ્ટેસિસ થયા પછી ડાયગ્નોઝ થાય છે અને આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે, એટલે એને પુઅર પ્રોગ્નોસિસ છે. Therapeutic management. Surgery is performed to remove as much of the tumor as possible and to obtain biopsy specimen in early stage. Complete surgical removal of tumor is treatment of choice. Surgery usually is limited to biopsy in the later stage because of extensive metastasis. બહુ જ મેટાસ્ટેસિસ થઈ ગયું છે તો બાયોપ્સી લઈને એને શું કરી દે છે? આઈડેન્ટિફાઈ કરી દે છે અને સપોર્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. એટલે કે પેશન્ટ પેલિએટિવ કેરમાં જતું રહે પછી, બરાબર, કારણ કે હવે કશું થાય એવું નથી. રેડિયેશન ઇઝ યુઝડ કોમનલી વિથ ધ લેટર સ્ટેજ ડિઝીઝ. બરાબર, રેડિયેશન આપીએ છીએ. પ્રોવાઈડ અ પેલિએશન ફોર ધ મેટાસ્ટેટિક લીઝન ઇન બોન, લંગ, લીવર એન્ડ બ્રેન. જુઓ કેવા કેવા ઓર્ગનમાં થશે મેટાસ્ટેસિસ? બોનમાં થશે. વિચારવાનું, બોનમાં મેટાસ્ટેસિસ થાય, એડ્રેનલની નજીક થાય તો શું થશે?
કયું આવશે? લંબોસેક્રલ રિજિયન આવશે. ત્યાં આગળ હવે બોન મેટાસ્ટેસિસ થઈ જાય એટલે સોફ્ટ થઈ જાય, બ્રેક થઈ જાય, પેરાલાઇઝ રહે પેશન્ટ, કારણ કે તો ત્યાંથી સપોર્ટ જતો રહ્યો છે, સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇન્જર થઈ ગયું તો લોઅર લેગ પેરાલાઇઝ ને એવું થશે. લંગ્સમાં જતું રહેશે તો પેશન્ટનું સર્વાઈવલ વિધિન ફ્યુ મંથ 2-3 મંથ્સની અંદર પેશન્ટ એક્સપાયર થઈ જાય, કારણ કે લંગ્સમાં રેસ્પિરેશન હોય, બરાબર, અને ત્યાં પણ અગેન બ્લડ સપ્લાય વધારે છે, તો વધારે સ્પ્રેડ થાય, વધારે ફાસ્ટ ગ્રો થાય, તો એના લીધે શું થશે? જલ્દી પેશન્ટ એક્સપાયર થશે. લીવર હાઈલી વાસ્ક્યુલર છે એ પણ, બરાબર, લીવરમાં થશે તો શું થશે? અસાઇટીસ થશે, પેટ મોટું થઈ જશે, થોડુંક ફટાફટ લીવરમાં થાય ને એટલે ફટાફટ સ્પ્રેડ થાય બ્રેઇનમાં, બરાબર, લાઈક લીવર ફેલ થઈ ગયું છે, કે લીવરમાં સિરોસિસ થઈ ગયું છે, બિલીરુબિન વધી ગયું છે. લીવરમાં થાય એટલે ઓબ્વિયસલી બિલીરુબિન વધવા લાગે, કારણ કે અનકોન્જુગેટેડ નું કોન્જુગેટેડ કરવા વાળું હવે કોઈ છે નહીં, તો બ્રેઇન ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધવા લાગે. બિલીરુબિન એક્સ્ટ્રા હોય એ બ્લડ બ્રેઇન બેરિયર ક્રોસ કરીને બ્રેઇનમાં જતું રહે, બરાબર, તો શું થશે? પેશન્ટમાં સીઝર આઈડેન્ટિફાઈ ના કરે કોઈને, બૂમાબૂમ કરે, ઓરિએન્ટ ના રહે, એવા બધા સિમ્ટમ્સ થઈ જાય. સમજ પડી ગઈ? તો મેટાસ્ટેટિક લીઝન, અને અહીંયા જો લખ્યું છે પેલિએશન, એટલે કે પેલિએટિવ કેર. કોઈ મને કહેશે પેલિએટિવ કેર એટલે? જે લાસ્ટ સ્ટેજમાં કેર હોય છે. હા, કે જેનું કોઈ ક્યોર નથી, એ આપણે ટ્રીટમેન્ટ ખાલી પેશન્ટના પીસફુલ લિવિંગ માટે આપીએ છીએ, ટ્રીટમેન્ટ થતી નથી, ટ્રીટમેન્ટ ક્યોર થતી નથી. ઓકે, સમજ પડી ને? શાંતિપૂર્વક પેશન્ટ એક્સપાયર થાય એટલા માટે આપણે સપોર્ટિવ કેર કરીએ છીએ, કે પેશન્ટને સારું લાગે, પેન રિલીવ થાય, નો વોમિટિંગ થશે તો વોમિટિંગ મટે, એવું બધા માટેનું આપણે કરીએ છીએ. પેલિએશનમાં સર્જરી પણ હોય, લાઈક રટાઇનોબ્લાસ્ટોમાં જે પેશન્ટ આવવું હોય, બરાબર, તો હવે કશું થવાનું નથી, ઓલરેડી બધું થઈ ગયું છે, પણ અહીંયાથી એને બહુ જ વજન લાગે છે, તો અહીંયાથી એક્સ્ટ્રા બધું કાપી કાઢો. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે એટલીસ્ટ એનું વજન તો ઓછું થાય, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પેલિએટિવ સર્જરી. ઓકે, નાઉ અસેસમેન્ટ. Firm, non-tender, irregular mass in the abdomen that crosses the midline, urinary frequency or retention from the compression of the kidney, ureter, or the bladder, lymphadenopathy, especially in the cervical and supraclavicular area, બરાબર, lymphadenopathy થઈ જશે, બ્લડમાં ફરતા ફરતા lymph inflame થશે, lymph માં થશે, બોન પેઇન થશે in skeletal involvement, supra ઓર્બિટલ ઇકાઇમોસિસ, આઈઝ ની ઉપરની સાઈડ પર ઇકાઇમોસિસ થશે, પેરી ઓર્બિટલ ઇડીમા એન્ડ એક્ઝોફથાલ્મસ. ઓકે, આઈની આજુબાજુ ઇડીમા થશે, આઈ પ્રોટ્રુડ થશે એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ઇન્વેઝન ઓફ ધ retrobulbar soft tissue. Pallor, weakness and irritability, anorexia, weight loss, slightly respiratory impairment, thoracic lesions, બરાબર, એવું કે છે કે લંગ્સ પણ ગેટ ઇન્વોલ્વ, તો મેં તમને હમણાં થોડું ઘણું સમજાવી દીધું કે ભાઈ આવું આવું લંગ્સમાં થઈ ગયું, લિમ્ફમાં થઈ ગયું, બરાબર, આઈઝમાં થયું. સાઇન ઓફ ન્યુરોલોજીકલ ઇમ્પેરમેન્ટ, એ પણ મેં તમને સમજાવી દીધું કે ધીમે ધીમે ફરતું ફરતું બ્રેઇનની અંદર જતું રહ્યું, તો ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ લીઝન થઈ ગયું. પેરાલિસિસ ફ્રોમ ધ કોમ્પ્રેશન ઓફ ધ સ્પાઇનલ કોર્ડ, એ પણ મેં સમજાવ્યું કે જો બાય ચાન્સ બોનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ થઈ ગયું, નિયર લંબોસેક્રલ રિજિયન છે, તો પછી સ્પાઇનલ કોર્ડમાં પેનિટ્રેટ થશે ને, એનું ફ્રેક્ચર થઈ જાય, સ્પાઇનલ કોર્ડ પેનિટ્રેટ થાય, અને બોન છે એ શું છે? પ્રોટેક્ટિંગ લેયર ઓફ ધ સ્પાઇનલ કોર્ડ. વર્ટેબ્રા છે ધેટ ઇઝ ધ પ્રોટેક્ટિંગ લેયર ઓફ ધ સ્પાઇનલ કોર્ડ. હવે એ જ તૂટી જશે તો સ્પાઇનલ કોર્ડ તો ઓપન થઈ ગઈ. ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ ચાન્સ ઓફ ઇન્જરી. બરાબર, એટલે અસેસમેન્ટ તો વેગ છે, બધા જે રીતના ઓર્ગન ઇન્વોલ્વ થાય એ રીતે અંદર આયા કરે. પ્રી ઓપરેટિવ
Interventions. Monitor for the sign and symptom related to the location of the tumor. Provide emotional support to the child and parents. Post-operative intervention. Monitor for the post-operative complications related to the location, organ of the surgery. Monitor for the complication related to the chemotherapy or radiation if prescribed. Provide support to the parents and encourage them to express their feelings. Many parents feel guilt for not having recognized the sign in the child earlier. બિચારા પેરેન્ટ્સને શું થઈ જાય હારું પહેલા ખબર પડી ગઈ હોત તો હું બચાઈ લેત. બરાબર બાળક ઇઝ વેરી પ્રિશિયસ ચાઇલ્ડ ઇઝ વેરી પ્રિશિયસ ટુ પેરેન્ટ્સ તો એને એવું અંદર ગિલ્ટ ફીલ આયા કરે. રિફર પેરેન્ટ્સ ટુ અપ્રોપ્રિએટ કમ્યુનિટી સેન્ટર એમને સમજાવો કે આની અંદર કશું થઈ નહીં શકે એને સેન્ટરમાં મોકલી આપો. ઓકે નાઉ ઓસ્ટિયોસાર્કોમા osteogenic sarcoma. The most common bone cancer in the children, it is also known as a osteogenic sarcoma. તો આપણને એવું થતું છે કે પેશન્ટમાં કેવા ચિત્ર વિચિત્ર કેન્સર થાય છે એ પણ બેબીમાં પણ નાની એજ વાળા બેબીમાં. ઓકે પણ મેં તમને જેમ કહ્યું કે પીડિયાટ્રિક ઓન્કોલોજીનું આખું મોટું બિલ્ડિંગ છે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં. ઓકે અને રાજસ્થાન એમપી ઘણી બધી જગ્યાએથી પેશન્ટ ત્યાં આવે છે સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ છે ત્યાં જ. બરાબર તો lots of children having the different types of cancer. Cancer usually is found in the metaphysis of the long bones, especially in the lower extremities, with most tumor occurring in the femur. The peak age of incidence in children occur between the age of 13 and 16. બરાબર 13 and 16 એજની અંદર થાય. Symptoms in the earliest stage are most always attributed to extremity, injury, or a normal growing pain. મેં એક પેશન્ટ જોયું છે લોંગ બોનની અંદર જ એટલે કે લાઈક ટીબિયા કે ફિબ્યુલામાં ક્યાંક લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીમાં કેન્સર. નાની છોકરી જ હતી 13 to 16 yearsની. The peak age of the incidence in children occurred between the age 13 to 16. Symptoms in the earliest stage are most always attributed to extremity injury and normal growing pains. પેઇન થયા કરે તો આપણે શું કરે ઇગ્નોર કર્યા કરે પણ અંદર શું હોય કેન્સર હોય બરાબર. 13 years સુધી 16 years સુધી કશું હોય જ નહીં પેશન્ટને સડનલી ડેવલપ થાય. ટ્રીટમેન્ટ may include surgical resection, limb salvage procedure to save the limb or remove affected tissue or amputation. Amputation કરવું પડે યા તો એનું અમુક પોર્શન રિમૂવ કરે. Chemotherapy is used to treat the cancer and may be used before and after the surgery. Assessment. Localized pain at the affected site may be severe or dull that may be attributed to trauma or the vague complaint of growing pain. Pain often is relieved by the relieved by the flex position. Okay. Palpable mass, limping in a weight-bearing limb is affected. Weight-bearing leg નહીં થાય બરાબર એ બાજુની સાઈડ પર લિમ્પિંગ યાદ છે ને ડિસલોકેશન હી પણ આવું થોડુંક રહે એવું રહેશે. Progress is limited range of motion and child curtailing and physical activity. Child may be unable to hold heavy object because of their weight and resultant pain in the affected extremity. Pathological fracture occur after the tumor at the tumor site. Now interventions. Prepare the child and family for a prescribed treatment modalities which may include the surgical resection of the limb, salvage or remove affected tissue, and amputation or a chemotherapy. Communicate honestly with the child and family and provide support. Prepare for the prosthetic fitting as necessary.
જે આપણે એમ્પ્યુટેશન કરી દીધો ત્યાં આર્ટિફિશિયલ લિમ્બ લગાવવો પડશે ને તો પ્રોસ્થેસિસ કરી આપવાનું. Assist the child in dealing with the problem of the self-image. Instruct the child and parents about the potential development of phantom limb pain. કોઈ મને કહેશે phantom limb pain? એમ્પ્યુટેશન કરી દઈએ ને? હા બોલો બોલો. એમ્પ્યુટેશન પછી જે પેન હોય હા પણ એમાં શું થાય? પેશન્ટને છે ને હજુ એવું જ ફીલ થયા કરે કે મારો પગ બિલો ની છે જ, પણ જ્યાં છે જ નહીં એકચ્યુઅલીમાં પગ. સમજ પડી ને? પણ એના નર્વ સેલ્સ ચાલુ છે ને, નર્વ સપ્લાય, એટલા માટે એને એવું ફીલ આયા કરે છે કે મારો પગ હજી નીચે છે અને બહુ પેઇન થાય છે. બરાબર? તો પેશન્ટને બતાવવું પડે કે પગ હવે એમ્પ્યુટેટ થઈ ગયું છે, અત્યારે કશું છે નહીં. તો that is a phantom limb pain which may occur after amputation. It is characterized by the tingling, itching and a painful sensation in the area where the limb was amputated. બરાબર? ચલો આટલું રાખીશું. ઓકે સાંજે 5:30 ફાવશે? Yes, ma'am. 5:30 થી 6:30 લઈ લેશું. ઓકે ચલો બાય. Bye, ma'am. Thank Bye. you, ma'am.